بھارت نے جنگ دوبارہ مسلط کی تو پاکستان کو تیار پائے گا، دشمن کو ایسا سبق سکھایا قیامت تک نہیں بھولے گا، ایک بار پھر منہ توڑ جواب ملے گا۔ وزیر اعظم کا دو ٹوک پیغام۔ ڈاک یارڈ کراچی میں نیوی افسروں اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بھارت بحری جارحیت کرتا تو مزید رسوائی مقدر ٹھہرتی۔ پاک بحریہ نے بندرگاہوں اور تجارتی راستوں کا بھرپور تحفظ کیا۔ دفاعی میدان کی طرح معاشی میدان میں بھی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑیں گے۔ چین، ترکیہ، سعودی عرب، قطر، UAE اور دیگر دوست ممالک سے اظہار تشکر۔ کشیدہ صورتحال میں امریکی صدر کے کردار کی تعریف۔ شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا داعی قرار دے دیا۔ مسئلہ کشمیر پر امریکی صدر کے بیان کا خیر مقدم۔ اپنے ان تمام برادر ممالک اور دوست ممالک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو سلگتی آگ تھی جنگ کی، انہوں نے وقت پر بھاپا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ از اے مین آف پیس، اور انہوں نے جنگ بندی میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم کا کراچی میں نیول ڈاک یارڈ کا دورہ۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے استقبال کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی ساتھ تھے۔ شہباز شریف کا پاک بحریہ کے جہاز PNS تیمور کا بھی دورہ۔ نیوی کے افسران اور جوانوں سے ملاقات۔ آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ۔ پاک بحریہ کی صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں معرکہ حق میں پاکستان کی فتح پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ ملک کی مجموعی معاشی، سیاسی اور سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس کے دوران وفاقی کابینہ آئندہ مالی سال کے بجٹ پہ بھی غور کرے گی۔ اب اکسایا یا حملہ کیا تو رد عمل عبرتناک و بے رحم ہوگا۔ بھارت خود کو امریکہ اور اسرائیل نہ سمجھے۔ پاکستان افغانستان یا فلسطین نہیں۔ پاک فوج نے مودی سرکار کو خبردار کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ترک میڈیا کو انٹرویو میں کہا، بھارت جتنی جلدی سمجھ لے خطے کے لیے اچھا ہے۔ پاکستان کبھی ڈرے گا نہ بھارتی اجارہ کے سامنے جھکے گا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق مقبوضہ کشمیر تسلیم شدہ متنازع علاقہ۔ پاکستان اور بھارت کے علاوہ چین بھی فریق ہے۔ مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا ہے۔ دہشت گردی سے سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہوا۔ شر پسندی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ بھارت امن کے لیے بڑا خطرہ۔ پاکستان کے سفارتی اقدامات۔ اسحاق ڈار اہم مشن پر چین پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم کی چینی ہم منصب سے ملاقات شیڈیول۔ جنوبی ایشیا کی صورتحال، امن و استحکام اور دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ بھارت کا گھناؤنا کھیل اور سازشیں بے نقاب ہو چکی۔ دنیا جان چکی پاکستان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد تھے۔ روانگی سے قبل اسحاق ڈار کی میڈیا سے گفتگو۔ چینی وزارت خارجہ کا دورے کا خیر مقدم۔ کہا، پاکستان ہر موسم کا اسٹریٹجک شراکت دار۔ پاکستان اور بھارت دیرپا جنگ بندی کے لیے تحمل کا مظاہرہ کریں، امن و استحکام کا تحفظ یقینی بنائیں۔ آپریشن بنیان مرصوص میں شاہین میزائل استعمال کرنے کا بھارتی الزام مسترد۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی میڈیا کے دعوے گمراہ کن اور بے بنیاد ہیں۔ بھارتی فوج نے غلط پوسٹ کے لیے وضاحت کی اور نہ ہی معذرت۔ ہندوستانی فوج کا آفیشیل ہینڈل بھی معاملے پر خاموش ہے۔ افسوس، کچھ بھارتی آؤٹ لیٹس غلط معلومات کا پرچار کرتے ہیں۔ مودی سرکار احسان فراموش نکلی۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ جنگ بندی میں ٹرمپ کا کردار گول کر گئے۔ پارلیمانی کمیٹی کو بریفنگ میں کہا، امریکی صدر کا سیز فائر میں کوئی کردار نہیں تھا۔ پاکستان سے جنگ بندی دو طرفہ فیصلہ تھا۔ عالمی برادری کہہ چکی، سیز فائر کی درخواست بھارت نے کی تھی۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثے IAEA کی نگرانی میں دینے کا بھارتی مطالبہ مضحکہ خیز قرار۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے، عالمی ادارہ ہمارے جوہری اثاثے محفوظ قرار دے چکا ہے۔ جنگ بندی غیر معینہ مدت کے لیے ہے، لیکن بھارت ناقابل اعتماد ہے۔ تحریک انصاف والے جنگ کے دوران جو کہتے رہے وہ کوئی پاکستانی نہیں کہہ سکتا۔ PTI اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا شوق بھی پورا کر لے۔ فضائی سرحدوں کی نگہبانی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا ملک دشمنوں کو واضح پیغام۔
सरबराह पाक फजाइया की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद, वर्सा से ताज़ियत, कहा कौम अपने शोहदा की कुर्बानियां हमेशा याद रखेगी। एयर चीफ का CMH रावलपिंडी का भी दौरा, ज़ेरे इलाज एहलकारों की इयादत। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, भारतीय स्पॉन्सर्ड 9 खवारिज हलाक, फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। शोहदा में सिपाही फरहाद अली तूरी, लांस नाइक साबिर आफरीदी शामिल। बलूचिस्तान के जिले आवरान और गिशकौर में भी फोर्सेस का एक्शन। भारतीय प्रॉक्सी कलदम BLF के 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक होने वालों में दहशतगर्दों का सरगना साबिरुल्लाह और अमजद उर्फ बीचू शामिल है। PTI का सिफारती मुहिम में अपोजिशन को नजरअंदाज करने का शिकवा, हुकूमती कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं, तंग नजरी का मुजाहरा किया गया। हुकूमत ने हिज़्ब इख्तिलाफ को साइड लाइन करने की नई रवायत डाली। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, अपने खर्च पर PTI वफ्द को बैरून मुल्क भेजने का ऐलान। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, हुकूमत के वफ्द में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान ही शामिल होते हैं, पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन अरकान को शामिल करेंगे। ऐवान बाला में अहम कानून साजी, 18 साल से कम उम्र में शादी पर पाबंदी का बिल सेनेट से भी मंजूर। JUI की मुखालफत, बिल इस्लामी नजरियाती कौंसिल भिजवाने की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद। शहरी रहमान ने कहा बिल का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना फजल रहमान ने कम उम्री की शादियों का बिल शरीयत के खिलाफ करार दे दिया। कौमी असम्बली में गुफ्तगू के दौरान बोले, मुतनाज़ा बिल पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मुल्क किन हालात में है और आप क्या कर रहे हैं, ये कोई वक्त है बिल लाने का। नॉन फाइलर्स होशियार खबरदार, हुकूमत जकड़ने को तैयार। नए बजट में घेरा मजीद तंग करने का फैसला। नॉन फाइलर्स की गाड़ियां और जायदादें खरीदने पर पाबंदी होगी, लेन देन के लिए बड़ी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी है। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। मालियाती इदारे ने कर्ज प्रोग्राम की अगली इक़सात के लिए शराइत मजीद सख्त कर दी। बिजली और गैस के निर्खों में भी बरवक्त एडजस्टमेंट का मुतालबा। खुसूसी इक्तिसादी जोन्स को हासिल टैक्स मराहत बतदरीज खत्म करने पर जोर। पाक भारत कशीदगी मईशत के लिए खतरा करार। अमरीकी इजाफी टैरिफ के भी मनफी असरात पड़ने का खदशा। इसराइल गजा मलिया मेट करने पर तुल गया। जनूबी इलाके में फौजी ऑपरेशन तेज, वादी में जगह जगह वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में 142 फलस्तीनी शहीद। 3 माह बाद पहला इमदादी सामान लेकर गजा में ट्रक दाखिल। खान यूनुस में इसराइली ऑपरेशन के बायस हजारों फलस्तीनियों की नकल मकानी। गजा में फलस्तीनियों पर हमले रोके जाएं। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा की इसराइल पर पाबंदियां आयद करने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन का टेलीफोनिक राब्ता, दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 घंटे तक तवील गुफ्तगू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पुतिन से बातचीत के बाद उम्मीद की किरण पैदा हुई है। यूरोपीय ममालिक के सरबराहान से भी बात की। रूस यूक्रेन मामले को जल्द निपटाना चाहते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक रूस और यूक्रेन ने फौरी तौर पर जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली। रूसी सदर ने कहा ऐसा हल तलाश किया जाए जो दोनों मुल्कों के लिए मुफीद हो। बहरान की बुनियादी वजूहात को पहले खत्म करना होगा। यूक्रेन गैर मशरूत जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए तैयार। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम जंग रोकना चाहते हैं लेकिन अपनी सरजमीन के कुछ हिस्सों से फौज नहीं निकालेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। मैदानी इलाकों में दिन के औकात में शदीद गर्मी और लू चलेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 79 रन से हरा दिया। 252 रन के ताक़ुब में किंग्स 172 रन पर ढेर। शादाब खान की ऑलराउंड कारकर्दगी, 42 रन बनाए, 4 विकेटें उड़ाई। PSL का क्वालिफायर मैच बुध को क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में होगा। एलिमिनेटर में जुमेरात को लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स में जोर का जोड़ पड़ेगा।